میں منے نہ تو خالق میں مخلوق صحیح توڑے مخلوق کہاں والوی عاشق تہاں میں منے نہ تو خالق میں مخلوق صحیح توڑے مخلوق ہاں والوی عاشق تہاں تائیں تو مرضی دا محبوب اپنا بنائے میں تو تیرے بنائے ہوئے تے عاشق تھیا پہلے اساں کھلدے رہے ہیں رج رج کے پیچھے رت دے نیر روئے میں دریا کو اللہ جانے کہندی تاں گس در کو کھولی راندے شام تھیون تو پہلے پہلے دیوے وال رہے یہ مشاعرہ ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ یہاں الفاظ نے دلوں کو چھو لیا. گونگے باتیں سنو میری گال. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. میں ہوں اعجاز احمد جاذب، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم ملوک شاہ ایکسٹرا. آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک شاندار مشاعرے کی محفل میں. مشاعرے کی محفلیں اردو ادب کی ایک دلکش روایت ہیں جہاں شعراء اپنے مختلف خیالات اور جذبات کو خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں. آج کی شام اسی ادب سے بھرپور ہوگی اور ہم سب مل کر اس کا حصہ بنیں گے. ابھی میں گھر سے نکل رہا ہوں اور ہم تھوڑے ہی فاصلے پر موجود مشاعرے کی طرف جا رہے ہیں. مشاعرے کا ماحول ہمیشہ خاص ہوتا ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ کیا نیا سننے کو ملتا ہے. چلیے. کھاواں کیویں جو ڈھیر چھاپے پن حضور سینے تے ویر چھاپے پن اساں جو یاریں دا قد ودھایا ہا اساں دے مونڈھیں تے پیر چھاپے. راستہ نہایت خوبصورت اور پرسکون ہے. ارد گرد کے مناظر دلکش ہیں اور دل خوشی سے بھرپور ہے کہ آج ہم اردو ادب کے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھ کر زبردست شاعری سننے والے ہیں. میں من دل دا حال سنے میں دریا کو ہنج دا 12 بار چویں میں دریا کو تو بھی کلھا میں بھی کلھا کلھے آپاں دوہیں تو بھی کلھا میں بھی کلھا کلھے آپاں دوہیں کن وچ ہولے ونڈ اسلامی دریا کو کیا کہہ رہے یار وہ بھی میرے باہیں وچوں نکتا گئے تیرے خیال وچ بھاکل پیمی دریا کو. پہلے اساں کھلدے رہے ہیں رج رج کے پیچھے رت دے نیر روئے میں دریا کو میکو تیری مونچھ رہندی رہ گئی ہے کاوڑ وچ میں ڈھیر رہے میں دریا کو ساوے ون بھی ساوے رہندے نہیں دلبر دریا تے بہ کے سمجھے میں دریا کو. ویور جہاں مشاعرہ شروع ہونے والا ہے میں اس لوکیشن پر پہنچ گیا ہوں. میرے ساتھ جڑے رہیں. میں نے اپنی تعلیمی زندگی کا اہم حصہ اسکول میں گزارا جہاں چھٹی کلاس سے میٹرک کا سفر ایک یادگار تجربہ رہا. یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے نہ صرف نصابی علم حاصل کیا بلکہ زندگی کے اہم سبق بھی سیکھے. یہاں ہر دن کچھ نیا سیکھتا، نئے دوست ملے اور استادوں نے ہر قدم پر رہنمائی کی. اس اسکول کی دیواروں میں میری محنت اور خوابوں کی گونج آج بھی موجود ہے. تو ویور فائنلی میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں مشاعرہ شروع ہونے والا ہے. یہ دیکھو ویور مشاعرے کا کمرہ سادگی میں اپنی مثال آپ ہے جہاں بیجا آرائش کی بجائے ایک پرسکون اور وقار بھرا ماحول نمایاں ہے. دیواریں صاف ستھری اور ہلکے رنگوں سے مزین ہے جن پر کوئی اضافی سجاوٹ نہیں کی گئی تاکہ توجہ مکمل طور پر شعری اور ادبی گفتگو پر مرکوز رہے. اس محفل کے ہیرو یعنی کہ آج کے صاحب شام اسمند کرمانی صاحب ہیں. کمرے میں موجود نشستیں سادگی کے باوجود باوقار انداز میں ترتیب دی گئی ہیں بغیر کسی غیر ضروری تکلفات کے. روشنیوں کا اہتمام بھی انتہائی سادہ اور ہلکا ہے جو آنکھوں کو سکون پہنچا رہا ہے اور محفل کی روحانی فضا کو مزید گہرا کر رہا ہے. اس سادگی میں ایک خاص قسم کا جمالیاتی حسن ہے جو شاعری کی محفل کے لیے بالکل موزوں ہے. جب میں ہال میں داخل ہوا تو وہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. ہر چہرے پر ادب اور شاعری کی محبت جھلک رہی تھی. جے کل نسلیں دی چاہ دو بکا ستی غیرت جو ندروں جگا سائیں سے نڑ نڑ تے نوڑتی کہیں غیر دی اکھ وچ اکھ پایا ہونیا حق جو یا دھک جو سکوں ہونیا حق جو یا دھک جو سکوں یہ پیغام جاری کرو دھرتی تو جنگ نہ پیاری کرو اٹھو جنگ دی تیاری کرو. یہ سب تو ٹریلر تھا، پکچر تو ابھی باقی ہے میرے دوست. ویور پروگرام شروع ہو چکا ہے. سب شعراء کرام اور مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ
زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت صدق الله العظيم. वेवर मुशायरे के आगाज में मेहमानों को हार पहनाना इज्जत और एहतराम की एक खूबसूरत रिवायत है जिसने महफिल को मजीद दिलकश बना दिया। जब तमाम मेहमानों को हार पहनाए गए तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट और मोहब्बत की झलक देखी जा सकती थी। ये लम्हात वाकई यादगार है। मेहमानों को हार पहनाने की ये रस्म महफिल की रौनक बढ़ाने के साथ साथ हमारे अदबी वुस्से की अलामत भी है जिसमें मोहब्बत और कदर को जाहिर किया जाता है। हार पहनाने का ये मंजर निहायत दिलकश था, जैसे अल्फाज का इस्तकबाल फूलों की खुशबू से किया जा रहा हो। एक गजल दे कुछ शेर हैं जो हिजर तुहाडा साडे मन विच बाही बाल रखेंदे। मलिक जौहर रहमान साहब, हिजर तुहाडा साडे मन विच बाही बाल रखेंदे, डाढ़ियां कारी जरबा लेंदे, हाकू डाल रखेंदे, जो सच्ची दिले ताहू तेरे पिछों पिछों रांदा। सलीम साहब, सच्ची दिले ताहू तेरे पिछों पिछों रांदा, औखे दौर च रूह दे रिश्ते कौन बहाल रखेंदे। मेहरबानी। सच्ची दिले ताहू तेरे पिछों पिछों रांदा, औखे दौर च रूह दे रिश्ते कौन बहाल रखेंदे। वैसे जेरा मुंढों ठड्डा होवे उनको कुछ नहीं थींदा, जेरा मुंढों ठड्डा होवे उनको कुछ नहीं थींदा, बंदा गैरतमंद होवे ता खून उबाल रखेंदे। मेहरबानी। जेरा मुंढों ठड्डा होवे उनको कुछ नहीं थींदा, बंदा गैरतमंद होवे ता खून उबाल रखेंदे, जो माही मेरा डाढ़ा सोना सिंगरिया पुंगरिया रांदे। साजे साहब, माही मेरा डाढ़ा सोना सिंगरिया पुंगरिया रांदे, चिट्टे कपड़े मूंढे उत्ते काली शाल रखेंदे, ते क्या दसां जो कितना प्यारा मेरा यार नजर दे, क्या दसां जो कितना प्यारा मेरा यार नजर दे, मथे उत्ते जदा सोना विंगरे वाल रखेंदे। मेहरबानी सही। अल्लाह जाने कहंदी तांगे असमत सही, अल्लाह जाने कहंदी तांगे दर को खोली रांदे, शाम थीवण तू पहले पहले दीवे वाल रखेंदे। मेहरबानी मेहरबानी। अब मुशायरा शुरू हो चुका है। पहला शेर स्टेज पर आ चुका है और उनकी पहली गजल ने सामीन को झूमने पर मजबूर कर दिया है। उनके अल्फाज की मिठास और आवाज का जादू सामीन के दिलों पर असर कर रहा है। मुशायरे में एक के बाद एक शेर अपने खूबसूरत अशआर पेश कर रहे हैं। कुछ अशआर मज़ाया हैं, कुछ संजीदा और दिल को छू लेने वाले। हर शेर का अपना अंदाज और मुनफरद तर्ज है जो इस महफिल को मजीद यादगार बना रहा है। सामीन भी खूब दाद दे रहे हैं। हर अच्छे शेर पर तालियों की गूंज सुनाई देती है और कुछ अशआर तो ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को हंसा भी दिया है और रुला भी दिया है। रफीक सैल सराय की ज़बान के मुमताज शेर और नगमा निगार हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरत शायरी और दिलकश अल्फाज के जरिए सराय की सकाफत और अदब को नया रुजू बख्शा है। उनका लिखा हुआ गाना असल लोग सराय की सारी जोक सराय की पूरे पाकिस्तान में मकबूलियत की बुलंदी को छुआ है। रफीक सैल को सराय की अदब में उनकी खिदमात के लिए बेपनाह सराहा जाता है और उनके लिखे हुए गाने और शायरी अवामी जज्बात को बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं। सादा गोदावी कौमाल है एवी जल गया चोरा नाल है, सादा गोदावी कौमाल है एवी जल गया चोरा नाल है, ए रुकावट है राह सादे दी चलदा नित दोगली चाल है, ई लाहौरे दे टुकरे दी लाहौरे दे टुकरे दी चाल ते दीद मारी करो, धरती तो जिंद ना प्यारी करो, उठो जंग दी तैयारी करो, कहते हक सांगे रो देरा सो पेरे गासिब दे पौधे रसो, अपने मुल्क च तुसा बालें दे के तोनी लाशे ढोंदे रसो, गूंगे बातें सुनो मेरी गाल, गूंगे बातें सुनो मेरी गाल, ना हवा विच उडारी करो, धरती तो जिंद नवारी धरती तू जानवारी करो,
उठो जंग दी तैयारी करो जे तोनी मिलदी पहचान नहीं साडे नीगर मरी दे रस लफ्ज पंजाब दे ना उते बाली में कत्ल थी दे रस कौन कातिल साडे नस्ले दा कौन कातिल साडे नस्ले दा ओ शक्ल ना विसारी करो तेरे नामे थियां कहीं दी क्या लोड़ है सिर्फ तू दिल रुबा सिर्फ तू जान जान मैं तो ज़ेरे ज़मीं तू फलक तू बुलंद अर्श कोलू उचेरा है तेरा मकान इक्के माशूक दे दुए आशिकी से तू मेरा थी गियो मैं तेरा थी गया मैं मने ना तू खालिक में मखलूक सही तोड़े मखलूक हाँ वाल भी आशिक तहा मैं मने ना तू खालिक में मखलूक सही तोड़े मखलूक हाँ वाल भी आशिक तहा तैं तो मर्जी दा महबूब अपना बनाए मैं तो तेरे बनाए हुए थे आशिक थिया तैं तो मर्जी दा महबूब अपना बनाए मैं तो तेरे बनाए हुए थे आशिक थिया इश्क मैदा भी साइया है ताबे तेरे मैं तो तेरे दसाए हुए थे आशिक थिया मेरा साइया तुसा आप आख्या भी है दिल रुबा दिल नशी तू मैं को भांदा हई कमली ओढ़े तोने जुल्फा जोड़े तोने मैं को ई भांदा हई मैं को ऊ भांदा हई मता थक पोवे सही कुछ इबादत बटा दिल रुबा दिल नशी पुर सकूं भांदा हई मेरा मालिक तुसा आप आके इयो मैं को भांदे वो जे को तू भांदा हई मेरा मालिक तुसा आप आके इयो मैं को भांदे वो जे को तू भांदा हई तू तो खुशबख्त खुद को मैं समझी वदा कहीं दा ताले भीमी कहीं को मतलूब हाँ ते को भांदन मोहिब तेरे महबूब दे इत्थो जाहिर थिया मैं भी महबूब हाँ ते को भांदन मोहिब तेरे महबूब दे इत्थो जाहिर थिया मैं भी महबूब हाँ तेरो आवण दे तरले करेंदा तहां वन को वन की दे रस्ते दिखेंदन बैकू तेरा कुरान पढ़ के ए बंदे तेरे अपनी मर्जी दे मसलक दसेंदन बैकू तेरी जन्नत दे मंजर दिखा के वला तेरी दोजख दी भातू डरेंदन बैकू तेको पत्ता भी है सच्ची आंखां जेकू उहे काफिर बना के मरेंदन बैकू मैं जे सोचे को वसअत अता थी वे हा सोच सच्ची दसावे हा किनते वन्या ए छिके आप दो ओ छिके आप दो वाल भी काफिर सदींदा जिनते वन्या जिनते वन्या मैं जे सोचे को वसअत अता थी गई कोई तो सोचे को सोचा दीवावन लगे ते को कुरान ते आल दा आखे मी मेरी रस्सी पकड़ ए दसावन लगे तू तो मखलूक थी के खुदा बन गयो मैं को मेरी हकीकत दिखावन लगे मेरा बंदा तहा बंदगी वास्ते हूं तो बंदा भी बंजे को खावन लगे पर पहले बंदा ता बन मेरा बंदा होसें पहले बंदा ता बन मेरा बंदा होसें मैं को फिक्के ते मसलक दी कोई लोड़ नहीं मेरी मखलूक असमत रुवेंदे जेराऊं दी मेरी मोहब्बत दा कोई जोड़ नहीं ये मुशायरा हमेशा याद रहेगा क्योंकि यहाँ अल्फाज ने दिलों को छू लिया। शेर गोई एक फ़न है जो वक्त के साथ पुख्ता होता है और आज की महफिल ने साबित कर दिया कि ये फ़न कभी पुराना नहीं होता। इस तकरीब में शामिल होना मेरे लिए एक एजाज़ था और इस खूबसूरत शाम की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। एक लम्हे के लिए लगा कि हम सब एक बड़ी फैमिली का हिस्सा हैं, जहाँ अल्फाज की खनक और कहकों की गूंज ने फिजा को मजीद दिलकश बना दिया। खाने के दौरान की गई गुफ्तगू में भी शायरी का रंग झलकता रहा और यूँ लगा जैसे ये एक लम्हा है जो हमेशा के लिए दिल में बस जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस महफिल का यही इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद ऐसे लम्हा से जुड़े रहें। अगली बार एक नए तजर्बे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।